सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, क्लास है +1 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल टेस्ट पेपर। सब टॉपिक्स: नंबर 1 हाउ टू राइट आंसर्स, नंबर 2 हेल्प। व्हाट्सएप नंबर 8283950132। प्यारे विद्यार्थियों, मैनू पता है कि विद्यार्थियों ਦੀਆਂ बहुत सारिया समस्यावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ घर ਦੇ भी ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्यारे विद्यार्थियों, इस तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ +1 ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, आओ आप समझते हाँ स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, जेकर अपनी जिंदगी दे विच कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई इम्तिहान ही नहीं है, तो समझो फिर अपनी जिंदगी भी कोई नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी दे विच समस्यावां आउंदियां ही रहणगियां। हर जीव वांग आपां नूं भी इम्तिहान देने ही पैणगे। बस जिहड़ियां मुश्किलां आउण उन्हां दा आपां हल करदे तुरे जाना है। जेकर तुहानू स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर वाले सैक्शन दे विचों कोई गल समझ ना लगे तो थोड़ी जी वीडियो अगे लंघा के मॉडल टेस्ट पेपर जरूर देख लेना है। क्लास +1 जनरल इंग्लिश थ्योरी 80 मार्क्स, इंटरनल असैसमेंट 20 मार्क्स। प्यारे विद्यार्थियों, जी इंटरनल असैसमेंट है 20 नंबर की, उस दे विच लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स बेस्ड प्रैक्टिकल जिहड़ा होना है उहदे 18 अंक हैं तो बुक बैंक दे विचों जिहड़े कोई प्रश्न पूछे जाने हैं उसदे 2 अंक हैं। टोटल 100 मार्क्स तो 100 अंकों का साडा पेपर होवेगा जनरल इंग्लिश का। प्यारे विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर 2020-21 प्यारे विद्यार्थियों, साडा जिहड़ा दसंबर महीने दे विच टैसट होना है उसका पैटर्न भी ये फाइनल एग्जाम के पैटर्न वांग ही रहना है। सैक्शन ए रीडिंग कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 दिस सैक्शन विल हैव 2 पैसेज। प्यारे विद्यार्थियों, पहले प्रश्न दे विच 2 पैरे आउणगे। पहले दा जिहड़ा ए पार्ट है 1 unseen passage with a variety of objective type questions including multiple choice questions and short answer questions to test comprehension, interpretation and inference। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडी समझ, तत्थां नूं बयान करन दी योग्यता ते सिੱਟੇ ते पहुंचण दी योग्यता नूं ध्यान विच रखदਿਆਂ होइਆਂ तुहाडीਆਂ इन्हां योग्यतावां नूं टैसट करन लई कई तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस पूछे जाएंगे, जिन्हां दे विचों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस भी होणगे ते शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस भी होणगे। द लेंथ ऑफ दिस पैसेज विल बी बिटवीन 200 to 250 वर्ड्स। जिहड़ा ये पैसेज होवेगा इस दे विच लगभग 200 तो 250 तक शब्द होणगे। 6 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस एंड 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पैसेज। प्यारे विद्यार्थियों, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ते 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कुल 10 अंकों के ये प्रश्न जिहड़े है इस पैरे दे विचों पूछे जाणगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन का जिहड़ा बी पार्ट होवेगा उस दे विच भी अनसीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन पैसेज ऑफ 150 to 200 वर्ड्स
followed by 2 MCQs, 2 comprehension questions of a single line answers, 1 question on fill in the blanks, 2 1 question on match the words, 2। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ 2 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ 6 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ 10 ਅੰਕ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ 16 ਅੰਕ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 26 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਸੇਜ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ, ਨੋਟਿਸ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ ਵਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ 2। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ, ਨੋਟਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ 4। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ। ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਓਨਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਪਰਸਨਲ, 1 ਆਊਟ ਆਫ ਐਨੀ 2। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 2 ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ 6। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਚੌਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ A ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ, 2 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਊਟ ਆਫ 3 MCQs। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ A ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਕ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਥੇ ਦੇ B ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਾ A ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੌਥੇ ਦਾ B ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਮਿਲਣਗੇ 3-3, ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2-2, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਚੁਣਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਈਟਮਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ? A ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ, ਦੈਟ, ਹਿਜ਼, ਹਿਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ B ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਟ, ਇਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ C
ਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨ, ਕੁੱਡ, ਮੇ, ਮਾਈਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੋਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, D2H ਵਿਲ ਬੀ MCQs ਬੇਸਡ। ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ D ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ H ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਉੱਤਰ। ਤਾਂ D ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੇਮ ਵਰਡ ਐਜ਼ ਨਾਊਨ, ਵਰਬ ਔਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਊਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ING ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਢੁਕਵਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ F ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਮੂਵਲ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ, H ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੌਇਸ ਜਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 1 ਅੰਕ ਦੀ, ਮਾਡਲਸ ਵੀ 1 ਅੰਕ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੇਮ ਵਰਡ ਐਜ਼ ਨਾਊਨ, ਵਰਬ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ 1 ਅੰਕ ਦਾ, ਟੈਂਸਸ ਵੀ 1 ਅੰਕ ਦਾ, ਰਿਮੂਵਲ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੂ 2 ਅੰਕ, ਵੌਇਸ ਦੇ ਵੀ 2 ਅੰਕ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਅੰਕ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 10 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੈਰਿੰਗ 1 ਮਾਰਕ ਈਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 1 ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। Objective type questions may include questions with 1 word to 1 sentence answer or fill in the blank or true false or multiple choice type questions। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ A ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨਸ ਹਨ, ਲੈਸਨਸ ਮੈਂਟ ਫॉर ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 5 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 1 ਅੰਕ ਦਾ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 6ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ B ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨਸ ਮੈਂਟ ਫॉर ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅੰਕ 1 ਹੈ, 5 ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, 5 ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ 5। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅੰਕ ਬਣ ਗਏ 5 ਤੇ 5 10। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ,
ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਸਟੈਂਜਾ ਫਰੋਮ ਪੋਇਟਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਟ, ਪੋਇਮ, ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ, ਸਿਮਲੀ, ਮੈਟਾਫੋਰ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ, ਇਮੇਜਰੀ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਆਊਟ ਆਫ 2 ਗਿਵਨ ਸਟੈਂਜਸ ਟੂ ਬੀ ਅਟੈਂਪਟਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੈਂਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਸਟੈਂਜੇ ਦੇ 4-4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 4 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਦਾ B ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪੋਇਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ 3। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 3 ਆਊਟ ਆਫ 6 ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 40 to 50 words from intensive study। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2, ਤਾਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਬਣ ਗਏ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਊਟ ਆਫ 4 ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 40 to 50 words from extensive study। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 2 ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ 2। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 × 2 = 4। ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਥੀਮ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਕੰਟੈਂਟ, ਕਰੈਕਟਰ ਐਟਸੈਟਰਾ ਫਰੋਮ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ 60 to 70 words ਵਿਦ ਇੰਟਰਨਲ ਚੁਆਇਸ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਹਨ ਉਹ 2 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ 60 ਤੋਂ 70 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਥੀਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੋਮ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਔਨ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਥੀਮ ਐਟਸੈਟਰਾ ਵਿਦ ਇੰਟਰਨਲ ਚੁਆਇਸ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 60 ਤੋਂ 70 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੀਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 3 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ,
इस वार ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰੀਅਤ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕਲਾਸ +1 ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਈ ਪੰਜਾਬ ਆਈਡੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਹਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਜ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪੇਜ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ 12। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 3 ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 7 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 07 ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਏ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਵਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਡੈਸ਼, ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਸਤੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿਸਟਰੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। YouTube ਦੇ ਸਰਚ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੱਪਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲ, ਤਾਂ ਆਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।